اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
المرسلين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أطلب سكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحق عليها وإلى لهم سبحانه الله تعالى آمين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله وسلامه عليه. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pembacaan tawassul doakan sudah meninggal, insyaallah diberi sehat semua Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan. Kemudian insyaallah kami doakan Ustaz Ahmad Fajani Hasan waktu berbuat kami bersama. Allahumma shalli ala Muhammad. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li'anzirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah qaulul matin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qawli rahim wa qulubul azim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Allahumma sholli wa sallim alaihi wa wa ala nabiyya ba'dah. Faqad Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa qila fi ayatin ukhra kullu shay'in khaliqun ila wajha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasatin sadaqatun jariyatun aw ilmun yantafa wa waladun shalihun yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillah. Yang sama kita hormati sahabat baik Bapak Anu Bismillah, kawan-kawan yang saya hormati dan tidak saya sebutkan satu persatu agar tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada kawan-kawan sekalian. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah, sehat jasmani maupun rohani, sehingga enteng langkah kita ke majelis rindu surga pada malam hari ini. Kawan-kawan yang saya hormati, udara yang kita hisap, kita nikmati sampai detik ini adalah punya Allah. Berkah rizki punya Allah. Badan kita ini punya Allah. Saya pernah ngobrol sama satu kawan yang dokter. Kalaulah mata ini dijual atau kornea mata ini dijual, itu satunya bisa sampai kurang lebih sekitar 90 sampai 100 juta. 200 juta. Kalaulah jantung ini dijual, itu kurang lebih sekitar 1 miliaran rupiah. Kalaulah ginjal ini dijual, itu bisa ratusan juta. Kalaulah tubuh kita ini dijual, mungkin bisa miliaran rupiah. Ya. Padahal ini punya Allah. Allah yang memberikan umur kepada kita, sehat kepada kita, tidak minta apa-apa. Kita pergunakan sajalah dengan baik langkah kaki kita entengkan ke majelis-majelis yang memang Allah sudah suruh kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah minta balikin nih apa yang Allah berikan kepada kita, sanggup gak kira-kira kita minta balikin? Kalau Allah ini kayak tadi kita udah ngomong-ngomong, kayak pebisnis dunia tadi yang semuanya serba uang, serba harus ada dikembalikan.
Kalau Allah yang menciptakan seluruh dunia ini sampai hawa, udara yang kita hirup, diminta nggak usah banyak-banyak lah. Sekali hisapan kita itu 10 perak. Lah dari tadi pagi sampai sekarang ini udah berapa juta kita hisap ya? Ini tadi kita ngomong aja lah. 10 perak kata Allah. 10 perak kata Allah. Lah ini udah berapa juta kan? Ya, pemurah sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bersyukurlah kita. Karena apabila la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tidak usah banyak-banyak lah. Nikmat yang hirup kita tadi, kita syukurlah setiap hembusan nafas kita zikir kepada Allah. Allah lipat gandakan. Ya. Tapi apabila kita kufur, kata Allah, tunggu azab terus. Nah sekarang ini udara yang kita hirup menjadi mahal sekali bagi saudara-saudara kita yang kena COVID. Ya. Oksigen dibeli itu, padahal udara nggak dibeli, lah oksigen yang dibeli mahal harganya. Padahal udara ini, oksigen itu kan udah udara juga. Ya. Yang mungkin difermentasi atau diapakan gitu termasuk ke dalam satu tempat, baru sebagai upaya untuk bagi mereka-mereka yang tidak sanggup untuk bernapas dengan baik. Jual, Allah tidak minta. Untuk itu mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang diberikan. Saudara-saudaraku, kawan-kawanku yang saya hormati, salawat beriring salam kita selalu berikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah, ya, zaman begitu banyak orang-orang bodoh yang juga membodohkan orang lain, ke zaman yang sekarang kita rasakan begitu banyak nikmat oleh Allah yang diberikan kepada kita, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang saya hormati, ayat di depan tadi saya sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Siapa yang bisa menjamin dari majelis ini kita melangkahkan keluar itu kita masih hidup? Ada yang menjamin ya? Tidak ada. Ada yang menjamin bahwa besok hari ini kita tidur, besok kita masih lihat matahari? Tidak ada yang menjamin. Kalau tidak ada yang menjamin, berarti mati itu adalah suatu keniscayaan. Mati itu, saudara-saudaraku, kalau kita gambarkan seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu kalau kita lihat dulu di depan rumah saya itu di komplek BPP, belakang Islamic Center, rumah saya ada 2 pohon kelapa gading kuning. Pagi-pagi saya lihat itu bunganya jatuh. Saya pulang sekolah, ada yang pentilnya jatuh. Jadi kalau kelapa itu bunganya jatuh, kalau kita lihat ke rumah sakit, anak-anak bayi banyak yang meninggal. Ada yang mati. Nggak lama kemudian bunganya jatuh, yang pentil-pentilnya sudah kita lihat jatuh juga. Ya, banyak anak-anak muda masih SMP dikasihkan motor sama bapaknya, tabrakan mati. Masih muda-muda. Nggak lama kemudian ada lagi yang masih ranum-ranum itu kelapanya, gede enggak, kecil enggak, jatuh juga. Ya. Banyak mereka-mereka yang sudah remaja gara-gara narkoba mati juga. Ini kelapa yang udah kisut, udah coklat, kagak jatuh-jatuh. Ya. Lah kita suka lihat nih orang-orang di sekeliling kita yang sudah bangkrut kagak mati-mati juga. Artinya mati itu adalah keniscayaan. Allah yang berkehendak, siapa yang mau Allah panggil?
Saudara-saudara sekalian, dulu waktu saya masih kecil suka diajak sama orang tua saya, ibu saya, di majelis setiap hari Minggu kalau tidak salah. Ya. Di setiap hari Minggu itu suka ada lagunya seperti ini. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Merinding saya. Ya. Kalaulah mati itu menjadi keniscayaan, tinggal bagaimana caranya kita mati. Ada yang mati husnul khatimah, insyaallah mudah-mudahan kita bagian daripada itu. Ada yang mati suul khatimah. Ya. Lagi nyekek botol mati, lagi nyuntik kotak-kotak obek mati, ya. Lagi main gapletawan jepret mati. Itu bagian daripada contoh yang suul. Ini mati tidak baik. Mudah-mudahan kita selalu dimatikan oleh Allah, insyaallah dimatikan oleh Allah dalam jalan dalam keadaan yang husnul khatimah. Saudara sekalian, kalaulah mati tadi sudah keniscayaan, masalahnya hanya satu. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memperbanyak amal dalam menghadapi kematian. Mati udah pastinya. Ya, di surat Ar-Rahman ayat 33 disampaikan di sana, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menerobos langit, lapisan langit dan lapisan bumi untuk menghindari kematian, cobalah kata Allah. Cobalah kata Allah. Karena kalau tadi udah dibilang Israel kalau sudah mau manggil itu udah mau ngumpet di mana? Kamu mau ngumpet di mana? Tidak ada tempat lagi. Kalau bila datang ajalnya, tidak mungkin lagi hari atau waktu itu bisa dimundurkan atau dimajukan. Artinya kita pasti akan mati. Tinggal bekal apa kita siapkan untuk kematian kita. Saudara-saudaraku yang saya hormati, tadi di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sana dikatakan apabila anak akan wafat atau mati, maka terputus semua amalannya kecuali yang 3. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Apa sih sedekah jariyah? Kemarin Ustaz siapa ya? Menyampaikan ya. Baik itu sedekah pakai tenaga kita atau pakai harta kita, yang selama itu dilakukan, dipakai untuk kebaikan orang banyak. Jadi merbot kemarin dibilang sebelum orang sholat gelar tikar. Selama tikar itu masih dipergunakan untuk sholat dan kebaikan, selama itu pula pahalanya akan terus. Makanya Allah itu ciptakan yang pasti berpasang-pasangan. Salah satunya adalah yang kaya dan yang miskin.
Kalau orang kaya semua nggak ada yang miskin, bagaimana kita mau memberikan jariah, memberikan sedekah? Ya. Makanya banyak, jangan dianggap remeh. Pinggir-pinggir jalan, perapatan suka ada yang buat pembangunan masjid. Masya Allah, itu jariah buat kita. Selama kita masukkan, ya, sedekah kita buat jariah pembangunan masjid, selama masjid itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan Islam, kemajuan Islam dan beribadah kepada Allah, mati kita pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Itulah pahala jariah. Ya. Nah, kadang suka kita lihat ini di Jumatan, kerek maju nih, ada kotak. Mulai di depan kita, ambil dompet, ada 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 2 ribuan. Kira-kira yang dicabut yang mana? Yang dicabut yang 2, nah yang 2.000. Nah, kita jujur-jujuran saja kan gitu. 2.000. Tapi lebih baik kecil ikhlas daripada gede tidak ikhlas. Ya. Kemarin juga disampaikan, man bana masjidan banallahu darul jannah. Kemarin baru kita belajar. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangun, ya, Allah ciptakan, Allah dirikan untuk dirimu itu, Allah buat dirimu itu rumah di jannah. Subhanallah. Ini kekuatan jariah. Makanya jangan kita remehkan, ya, kekuatan jariah itu. Kita sudah mati, bayangin. Amal yang lain sudah terputus semua. Nah, cuma amal jariah yang bisa terus mengalir kepada kita, terus mengalir kepada kita. Selama karpet yang kita sumbang di masjid itu dipakai untuk kegiatan masjid, dipakai untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk hal-hal kebaikan, kemajuan Islam, selama itu dipakai, kita sudah mati, selama itu pula pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati. Kekuatan jariah. Saudara sekalian, yang kedua apa namanya? Ilmu yang bermanfaat. Insya Allah. Ini luar biasa. Kalau Rasul sudah menyampaikan balighul anni walau ayat satu saja, nggak usah banyak-banyak kata Rasul, satu saja. Anakku, baca bismillah. Karena kekuatan bismillah itu sudah luar biasa. Baca setiap kali sebelum kamu melaksanakan kegiatan, sebut nama Allah. Allah akan lindungi. Anaknya setelah besar, punya anak lagi, sampaikan lagi kepada anak. Anaknya ini ternyata jadi ustaz. Sampaikan ke 1.000 jamaahnya. 1.000 jamaahnya punya anak lagi. 2 saja berarti sudah 2.000 ilmu itu masuk. Begitu banyak pahala yang mengalir dari ilmu yang bermanfaat, kalaupun pula kita sudah meninggal dunia. Enggak usah banyak. Ajarkan anak bagaimana membaca Quran yang baik, sehingga dia mampu membaca Quran yang baik dan mengamalkannya. Abu Daud menyampaikan di dalam hadis Rasul, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari yang menembus rumah-rumah. Sudah. Kita ini sudah jadi orang tua.
Nggak usah banyak-banyak, itu saja. Itu saja, ilmu aja yang bermanfaat. Sampaikan. Nah, ini tidak baik. Nah, itu dosa. Anak-anakku, ini loh yang baik. Jangan lakukan ini. Ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang bermanfaat. Makanya luar biasa nih, para ustadz, para asatidz, para ustazat, ya, mengajar di satu tempat, ya, para guru mengajar di sekolahnya, anak didiknya ada satu kelas, ada 2 kelas, ada 3 kelas. Setiap tahunnya berganti lagi anak didiknya. Subhanallah, berapa banyak ilmu yang diberikan, berapa banyak manfaat ilmu yang disampaikan. Nggak usah banyak-banyak, satu ayat saja. Ilmu kebaikan itu disampaikan seperti ini. Kawan-kawan datang duduk di majelis. Kemarin kita mendengar ustaz menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu-ilmunya. Ya. Apabila apa yang saya sampaikan tadi adalah satu ilmu yang baik buat kawan-kawan sekalian, itu disampaikan lagi mungkin ke teman yang lain. Lu tuh jangan begini, ingat mati itu begini. Lu tuh pasti mati, tinggal bagaimana kita mempersiapkan cara mati kita. Ilmu dapat dari mana? Dari Bang Ahmad itu yang kemarin tuh ngaji malam Jumat di tempatnya Bang Ahmad. Setelah itu dia sampaikan lagi ke kawannya, sudah mengalir terus pahala. Kita mati ini udah terus mengalir terus pahala ilmu. Padahal ilmu juga menjadi kewajiban kita untuk menuntut untuk beriman. Fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Setelah menuntut ilmu, amalkan ilmu. Karena al-ilmu bil amalin kasajaran bil samar. Ilmu yang kita tuntut, yang kita punya, kalau tidak kita amalkan seperti pohon yang nggak ada buahnya, percuma. Ya, abang-abang pelihara tuh mangga di depan itu kagak ada buahnya, buat apa? Rambutan yang pohonnya gede gitu kagak berbuah, buat apa? Ya. Sama dengan kalau kita punya ilmu banyak, itu tidak sampaikan kepada jemaah, kepada kawan-kawan, kepada saudara-saudara, untuk apa? Jadi seperti pohon aja yang banyak rindang segala macam, tidak berbuah-buah. Percuma. Untuk itu siapkan ilmunya, amalkan ilmunya, sampaikan ilmunya. Insya Allah yang seperti tadi akan terus masuk pahalanya kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga apa? Doa anak soleh. Subhanallah. Di dalam kitab Doaul Nasihin ada cerita seperti ini. Ada 4 orang di bawah pohon rindang sedang meneduh, seakan-akan menunggu sesuatu. Tiba-tiba orang pertama dengan secepat kilat naik ke atas pohon tersebut, ambil buah, turun lagi ke bawah, dia makan buahnya. Orang kedua tiba-tiba cepat-cepat naik ke atas, turun ke bawah, buahnya dimakan lagi. Orang ketiga begitu juga, buahnya ada, diambil sama dia, dimakan lagi. Orang keempat ini kenapa kok dia tidak lari ke atasnya, tidak manjat ini pohon betul-betul? Ternyata itulah gambaran dari doa anak
soleh. Abang-abang sekalian, kawan-kawanku sekalian, kalau kita yang masih ada nyawa begini, makanan kita kelihatan. Tahu dimakan pedes, apa tadi? Meler-meler begini, di dalamnya ini coklat, enak, manis. Minum bisa kita tenggak, karena kita masih ada nyawa dan berjasa. Tapi apa makanan orang meninggal itu? Orang kalau sudah wafat, makanannya apa? Doa. Ternyata orang keempat ini, saudara-saudaranya, anak-anaknya tidak pernah membacakan doa. Bagaimana dia mau makan? Orang nggak ada makanan yang dikirim. Orang-orang yang sakit di Wisma Atlet nggak ada suplai makanan, mati juga di sana. Siapa yang memberikan makan? Kita yang sehat. Mereka yang wafat, siapa yang memberi makan? Kita yang masih hidup. Siapa? Anak-anak. Anak-anak. Saya pernah debat dengan kawan saya waktu satu alumni sama saya di pesantren dulu, debat masalah tahlil. Enggak, tahlil jangan Rasulullah. Bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin ala itu tidak. Saya bilang apa yang salah dengan tahlil ini, apa yang salah? Saya bilang, apakah di dalam tahlil ini ada yang mensekutukan Allah, menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Di dalamnya ada zikir, tahlil, tahmid. Apa yang salah dengan tahlil? Oh, itu zaman Rasul nggak ada. Itu bid'ah. Jadi kalau orang udah mati ya sudah. Ngapain lagi didoain? Saya bilang, ngaji lu di mana? Gitu. Kita sama-sama keluar dari pondok, ngaji lu setelah dari pondok kemana lagi? Saya bilang. Nggak lihat hadis Rasul tadi. Doa anak soleh kapan lagi? Kalau satu orang berdoa mungkin singgasana ars tidak terbuka. Tapi kalau jamaah yang berdoa tembus 7 lapis lagi. Banyak doa anak soleh. Bisa anak soleh itu bisa jadi kita sebagai langsung anaknya, atau kita ini yang memang tergolong anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Luar biasa. Doa anak soleh. Bagaimana anak kita mau berdoa kalau ilmunya tadi tidak ada? Ini seperti mata rantai yang bisa tidak terputus. Ilmunya dulu, Pak. Ilmunya dulu, Bu. Kasih ke anak. Agar apa? Agar kalau sudah tahu ilmunya, tahu doanya, tahu apa itu manfaatnya, biar doa. Bagaimana tidak senangnya kita misalkan sudah seonggok jasad diangkat sama anak kita, diimami sholatnya sama anak kita, ditaruh ke liang kubur, diajarin sama anak kita. Subhanallah, nikmat sekali kita mati kalau itu. Tapi boro-boro dia mau angkat, boro-boro dia mau imamin, boro-boro dia mau nyentuh ke bawah kuburannya. Kalau dia mau ngimamin aja dia tidak mampu, bagaimana cara sholat goib? Kalau dia mau ajarin dia tidak mampu, bagaimana lafaz hajat? Masuk ke liang lahat dia pikir kotor, liang lahat becek. Terus mana kebanggaan kita?
luar biasa. Kalau tadi yang kita bilang, anak kita yang angkat keranda kita, bawa ke masjid, sebelum dibawa ke masjid dimandiin oleh anak kita, dibawa ke masjid diimami oleh anak kita, didoain sama anak kita, bawa ke yang lahat, ditaruh ke yang lahat sama anak kita. Nikmat sekali kita sebagai orang tua menyaksikan seperti itu. Bapak saya 2012 meninggal dunia, dikubur di Kuningan. Beberapa tahun setelah itu kita ziarah. Ini pengalaman pribadi. Kita ziarah. Setelah kita berdoa selesai, biasanya kawan-kawan pasti tahu lah, ada ustadz dadakan, gitu ya, yang pakai sorban, lari sono, lari sini, lari sono. Nah kebetulan waktu saya ziarah ke sana itu, kita setelah berdoa, nah kok ini kemana ustadz dadakan nggak ada, ya. Saya selesai berdoa, kira-kira ada beberapa makam di belakang saya. Saya lihat lagi berkumpul, tapi senggol-senggolan. Lu aja. Saya mikir ini kenapa? Saya tidak mau kepo, tapi saya datangin langsung. Bapak, Ibu, ada apa? Mohon maaf Bapak, ini yang meninggal ini adalah orang tua saya, orang tua kami. Terus, ya kami sih diarah maksudnya kemari. Tapi kan tentunya harus ada doa. Nah, ini yang doa siapa? Loh, ya silakan. Kan bapak sama ibu anak-anaknya, ada cucu-cucunya. Kan ada anak-anak, ada cucu. Tapi nggak bisa berdoa Ustaz. Pak, kenapa kok? Biasanya suka ada Ustaz yang keliling, ini Ustaz dadakan. Coba bayangin. Anak-anaknya kumpul di atas kuburan orang tuanya. Satu pun tidak ada yang sanggup dan mampu untuk mendoakan. Kemana tuh? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kemana tuh Bapak? Apakah memang anaknya yang badal, bapaknya sudah suruh, atau memang bapaknya yang tidak menyuruh ilmu yang bermanfaat itu yang diberikan kepada? Kemana? Akhirnya saya bilang sudah, ayo Bapak, Ibu, adik sekalian, kita amin. Amin. Saya akan pimpin doa. Habis itu saya merenung dalam diri saya. Allah begitu luar biasa memberikan nikmat kepada saya. Saya masukkan anak saya ke pesantren. Saya berpikir dia yang akan nanti seperti saya yang mengangkat keranda bapak saya yang nyetir ambulansnya, ya. Saya imamin beliau, saya turun ke bawah, saya ajarin beliau. Suatu saat indah sekali kalau saya diperlakukan seperti itu. Ini pelajaran bagi kita. Setelah itu setiap saat coba kita hitung berapa kali dalam setiap sholat kita membacakan Rabbil ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka mengasihiku, merawatku sewaktu aku masih kecil. Berapa kali? Subuh berapa kali? Zuhur berapa kali? Asar berapa? Terlewatkah doa itu? Itu terlewatkah? Jangan setelah mereka tidak ada baru kita menyesal. Sudah ada gambar bendera kuning itu baru kita menyesal. Kenapa kau cabut duluan, ambil duluan orang tua saya, Allah?
Allah, saya belum pernah memberikan apa-apa kepada beliau. Menyesal. Karena tidak akan terganti amalnya. Kalaupun pula kamu menggendong orang tuamu berkeliling tawaf di Ka'bah, tidak akan pernah terganti. Begitu ya, sama-sama kita renung. Sebagai orang tua, kita pasti punya keturunan. Ayo, selain jariah yang kita berikan, kita niatkan untuk kita. Selain ilmu yang bermanfaat yang kita siapkan, ya, anak-anak kita untuk apa? Untuk dia mampu, bisa, dan dapat mendoakan kita. Sebagai apa? Sebagai makanan buat kita di akhirat, sebagai pahala buat kita di akhirat nanti yang tidak akan pernah terputus-putus. Karena didoain terus sama orang, sama anak kita, doain terus, doain terus. Makanya di tahlil itu luar biasa, ya. Apa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-Fatihah. Summa ila hadratil jami'il malaik. Ya, ujung-ujungnya siapa? Biasanya kalau kita tahlil Abdul Qadir Jailani, tersebutkan namanya. Luar biasa. Besok-besok kita sebutkan terus orang tua kita di sini. Sebutkan orang tua. Pahala Fatihah luar biasa. Insyaallah. Agar apa ya? Tentunya yaitu terus, walaupun sudah meninggal orang tua kita, walaupun meninggal pun tua kita, pahalanya itu terus mengalir kepada kita, terus mengalir kepada kita. Ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang baik, orang tua yang memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat anak-anak kita. Ya. Jangan sampai kita menyesal kalau nanti anak kita tidak mampu mendoakan. Jangan sampai nanti kita menyesal kalau anak kita tidak mau atau jijik menurunkan mayat kita di dalam liang. Jangan menyesal anak kita tidak mampu untuk melafazkan ayat-ayat Al-Quran, karena memang kita sendiri tidak mengajarinya. Jadi ayo kita renungi sama-sama, tiba buat kita sama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita, buat keluarga kita, buat anak kita. Anak yang soleh dan soleha, yang berbakti buat orang tuanya, bangsa dan negara. Baik, saudara-saudaraku, kawan-kawanku, sepertinya sudah banyak yang tadi yang saya sampaikan. Ya, kita berharap juga orang-orang yang telah mendahului kita, guru-guru yang telah mendahului kita, ya, kalau berikan tempat yang terbaik, ya, menjadikan tubuhnya wabah dan di jannah, ya, karena kita parno sendiri kalau buka grup isinya innalillah, 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 innalillah. Dan yang innalillah itu rata-rata yang baik-baik sebenarnya. Dan yang banyak innalillah itu yang alim ulama semua, insyaallah. Ya, Ustazina kita yang kemarin sampaikan beberapa kali, ya, lihat grup ada kawannya para asatidz yang meninggal, insyaallah. Nah, ini ujian dari Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan kita berharap COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Tadi kawan kita juga bilang ada 40 kawannya yang meninggal dunia karena kondisi seperti ini. Mudah-mudahan Allah angkat COVID ini, semuanya dijadikan netral kembali, dan kita walaupun dalam kondisi seperti ini Allah masih memberikan
rezeki buat kita sama-sama ya untuk menghidupi keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesudah Ustaz Dr. Ahmad Tiziana Rahimahullah Ashab yang sudah sama-sama